ನಾನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಚೆನ್ನೈದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಹಾಬಲಿಪುರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ NH4 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋ ಮಹೀಂದ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಹಾಬಲಿಪುರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Mahabalipuram, also known as Mamalapuram, is a town of Indian state Tamil Nadu. It is well known for its Hindu temples, which date back to the 7th and 8th centuries built by Pallavas. The group of monuments at Mahabalipuram are listed as UNESCO World Heritage Sites. Mahabalipuram has monolithic, rock-cut structures with nearly 40 sanctuaries or monuments. It represents early Dravidian architecture, and due to Mahabalipuram architecture, it was included in UNESCO World Heritage Site. After getting on the list of UNESCO, it became an international tourist destination. A closed wall surrounds the Dravida-style temples. On the front side, there is a Gopuram, which is a gateway. The main temple tower, known as Vimana, is shaped like a stepped pyramid. At the top of Vimana, there is a crown-like structure. At the temple's entrances, there are sculptures of Dwarapalas, or doorkeepers. In some temples, a big reservoir or temple tank is prevalent. Garbhagriha, the temple's most sacred location, is housed in one of the temple's finest towers. The reason behind this is that as the population grows and more people come to visit the temple, it will be required to expand the temple walls and Gopuram towers. Dravida temples are divided into 4 categories based on their shapes: square-shaped Kuta or Katarasra, rectangular-shaped Shala or Ayatasra, elliptical Gaja Prishta, which is named so because it resembles an elephant's back, circular Vritayata, which is derived from wagon-vaulted shapes of apsidal chaityas. Narasimhavaram II, commonly known as Rajasimha, built a masonry temple complex, i.e. shore temple complex. In its courtyard, a row of Nandi's sculptures be discovered. The temple is facing towards the east side from where the ocean is visible. This complex contains 3 temples, and these are Vishnu Temple. It is known as the Narapati Simha Pallava Vishnu Shrine and houses the Seshasai Vishnu image. While the figure of Vishnu and the shrine's base are cut out of bedrock, the shore temple is largely made of masonry, constructed from quarried rock blocks. As a result, the shore temple is thought to be partially carved out of rock and partially built from stone blocks. Kshatriya Simha Pallavasvara Temple. It is devoted to Siva and faces east as well as the sea. It has a slender and elongated vimana with a fluted granite Siva linga known as the Dara Lingam. Rajasimha Pallavasvara Temple. This temple faces west and has a lower spire, is a Shiva temple.
Mahabalipuram's history extends back over 2,000 years, and at the start of the Christian era, it was a thriving harbor. The Pallava dynasty was based in Tamil Nadu and flourished after the 2nd century. Prior to this, Mahabalipuram was already a prosperous seaport on the Bay of Bengal. The discovery of several coins and other artifacts in this area suggests that there was trade with the Romans. Pallavas were predominantly Shaivite, but there were a few Vaishnava shrines established as well. This location was the Pallavas' seaport, according to Huan Sang, a Chinese traveler from the 7th century AD. Narasimhavarman Urus, who ascended to the Pallava throne, is most remembered for his construction projects in Mahabalipuram. Five rathas are monoliths, which are freestanding figures carved out of solid rock. These are commonly referred to as rathas, which are chariots or temple carts that do not have wheels. They solely housed the images of deities at the time, and no worship was performed. Shore Temple 5 Rathas Page 5 Download Textbook app. These are the first monuments of their sort in India, built during the reign of Narasimhavarman I in the 7th century AD. After the Pandava brothers and their common queen, these are known as Pancha Pandavas Rathas. Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, and their wife Draupadi are the 5 Pandava brothers in the Mahabharata. From south to north, the temples get smaller and smaller. A finely carved Airavata elephant and Nandi, Lord Shiva's bull, are situated on the premises to add to the beauty of the area. The crown or stupid, pot finial, that must remain on top of the temple tower has been placed on the ground in these rathas, which is a fascinating aspect to note. It was intended to be a temple, but due to the death of Pallava king Narasimhavarman I, it was never completed. As a result, despite its appearance, it is not considered a temple.
ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ರಶ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಫಿಟೇರಿಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಲೇ ಕ್ಯಾಫೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಲೇ ಕ್ಯಾಫೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಆಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಫೆ ಡೇ ಒಳಗಡೆನೋ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆದರ್ ಇದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀವಿ. ನಾನೇನು ಈ ಈ ಲೇ ಕಾಫಿಗೆ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಜನ ಹೋಗಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು. ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು, ದೇಸಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೇ ಕ್ಯಾಫೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಬರ್ಗರು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಲೇ ಕ್ಯಾಫೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. The Union Territory of Puducherry comprises of the erstwhile French colonies, viz. Puducherry, Karaikal, Mahi, and Yanam. The Puducherry and Karaikal regions are surrounded by the state of Tamil Nadu, whereas Mahi is surrounded by the state of Kerala and Yanam by the state of Andhra Pradesh. The foundation of Pondicherry was laid in the year 1673 after the La Compagnie Française des Indes Orientales was successfully obtained firman from the Chiladar of Valakondapuram under the Sultan of Bijapur. On the 4th February 1673, a French company official by name Bellinger took up residence in the Danish lodge in Pondicherry. In 1674, the French company placed François Martin as the first governor and who initiated the ambitious project to transform Pondicherry from a small fishing village into a flourishing port town. In 1674, the governor of La Compagnie Française des Indes Orientales, French East India Company, François Martin, set up a trading center at Pondicherry, and this outpost eventually became the chief French settlement in India. Wars were waged among the European companies for their share of trade with India. Consequently, Pondicherry was captured by the Dutch in 1693, but was returned to French company by the Treaty of Ryswick in 1699. During the period from 1720 to 1738, the French company acquired Mahe, Yanam, and Karaikal. In the period of Anglo-French wars from 1742 to 1763, Puducherry changed hands, and in 1761, the British East India Company captured Puducherry from the French and restored the French company administration by the Treaty of Paris in 1763. During the French Revolution, in the year 1793, the British East India Company took control of the region and returned to the French East India Company in 1814. However, when the British East India Company gained control of the whole of India in the late 1850s, they allowed the French East India Company to retain their settlements at Pondicherry, Mahe, Yanam, Karaikal, and Chandranagore. In 1947, the independence of India gave impetus for the union of France's Indian possessions with former British India, and an agreement between French government and India government in 1948 stipulated that the inhabitants of France's Indian possessions would choose their political future. On a de facto basis, the bureaucracy had been united with India's on the 1st of November 1954, and the de jure union of French India with the Indian Union took place in the year 1963. In the process, Chandranagore opted to be merged with the state of West Bengal, and Pondicherry, along with Karaikal, Mahe, and Yanam, was constituted as a union territory in the Indian Union. ಇಲ್ಲ ಸರ್
ಆಗೈತಿ ನೋಡೋದು ನೀಲೇನೈತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ರಾತ್ರಿಗಿಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಅನ್ನೋಳಿಗೆ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡನೂ ಕವಿದಿತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಅನ್ನೋಳಿಗೆ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದೀವಿ. ನಾವು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ರಾಕ್ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಇರುವ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೀಚ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸನ್ರೈಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ದೇಶೀಯರಲ್ಲ, ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದನೂ ಬಂದವರು ಇದ್ದರು. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ರಾಕ್ ಬೀಚು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ ಬೀಚು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ರೋಡ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವುದೂ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋದ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಮಳೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋದ ದಿವಸ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಸುತ್ತಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಟೂ ಮಚ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿನೂ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಹೋಗಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಮುದ್ರ ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಬರ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕುಂತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ನೀರು ಜಿಗಿದು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೆರೆಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವು. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆವರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಿವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ
ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕಾಲನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ರೌಂಡು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು The Sri Aurobindo Ashram, French, Ashram de Sri Aurobindo, is a spiritual community ashram located in Pondicherry in the Indian territory of Puducherry. The ashram grew out of a small community of disciples who had gathered around Sri Aurobindo after he retired from politics and settled in Pondicherry in 1910. On the 24th of November 1926, after a major spiritual realization, Sri Aurobindo withdrew from public view in order to continue his spiritual work. At this time, he handed over the full responsibility for the inner and outer lives of the sadhaks, spiritual aspirants, and the ashram to his spiritual collaborator, the mother or la mère, earlier known as Mira Alfasa. This date is therefore generally known as the founding day of the ashram, though, as Sri Aurobindo himself wrote, it had less been created than grown around him as its center. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲನಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಚರ್ಚ್ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 300 to 400 years ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಇದು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಳಿಯ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚರ್ಚು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಂಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಪೂಜೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಚರ್ಚಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈ ಚರ್ಚನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300-400 years ಬಿಫೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು, ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚು 2-3 ಬಾರಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆದ ಚರ್ಚನ್ನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ 2-3 ಬಾರಿ ಈ ಚರ್ಚು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಡರ್ನ್ ಕೆಫೆ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ದ ಹಂಗರ್ ಬೇ ಅಂತ ಕಾಫೆ ಅಂತೇಳಿ, ದ ಹಂಗರ್ ಬೇ ಈ ಕಾಫೆ ಹೆಸರು. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. 350 rupees ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗಂತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಬ್ರಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಫೆ ಡೇ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಫೆ ಡೇ ಹೆಸರು ದ ಹಂಗರ್ ಬೇ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಒಂಥರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ರೂಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೂಮು. ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಲಯಂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಭಾರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀಟಿದೆ. ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 3 ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮು, 3 ಬೆಡ್ರೂಮು, 3 ಬೆಡ್ ರೂಮ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ್ದು ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡದ್ದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದು. ನಾವಲ್ಲಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ. ಅದು ಮುರುಗನ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಮುರುಗನ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಹೋಟೆಲು. ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ.